PTC न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हनी रिजवानी। ਅੱਜ दरअसल इस पहली रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी हाँ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि कानून किसी के लिए कुछ हो रहा है तो किसी के लिए कुछ हो रहा है। दरअसल दो तस्वीरें तुहानूं विखाउण जा रहे हैं जिस दे विच एक आम इंसान किस तरह के नाल मुफलसी वाली जिंदगी जीउण दे लई मजबूर हो चुका है, तो दूजे पासे सरकार दे विच बैठे अपने नगीने मंत्री साहब जिस ढंग दे नाल ओह खुलेआम कानून दी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस तस्वीर दे विच दरअसल विखाउण जा रहे हैं। क्योंकि इस दौर यानी कि कोरोना काल, विपता काल, संकट काल ते संक्रमण काल दे विच जिस ढंग दे नाल मौजूदा स्थितियां निकल के सामने आ रही ने, उस तो समझिए कि ये समझिए कि कानून वाकई किसी के लिए कुछ हो रहा है तो किसी के लिए कुछ हो रहा है। दिखाउण जा रहे हैं इस रिपोर्ट नूं जिस दे विच दो तस्वीरां ने, एक मुफलिसी गरीबी लाचारी बेबसी वाली, एक आह वाली जिस दे विचों आवाज़ां निकल के आ रही ने कि उस व्यक्ति का इस देश नूं छड्डण दा मन है। लेकिन दूजे पासे जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो मौजूदा पंजाब के कैबिनेट मंत्री की है। दिखाउण जा रहे दोवें तस्वीरां दे विच कानून किस तरह दे नाल अपना काम कर रहा है या कानून के रखवाले किस तरह दे नाल अपना काम कर रहे हैं या करनगे, ये दिखाउण जा रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट नूं वेखण तो बाद शायद किसी का मन पसी जाए कानून के रखवाले का ते कार्रवाई करने की गल आखी जाए, तो शायद कैप्टन साहब भी किते ना किते सोचने लई मजबूर हो जाण कि लोगों के लिए इस दौर के विचों मुफलिसी भरी जिंदगी कटनियां कितनियां मुश्किल हो चुकियां ने, ते साडे खुद दे जिहड़े मंत्री ने यानी कि कैप्टन सरकार के जो मंत्री ने वो कर की रहे हैं, कानून नूं ठेंगा दिखा रहे हैं, वो भी कानून के रखवालियां के सामने। दो तस्वीरां विखाउण जा रहे हैं तुहाडी टीवी स्क्रीन पर। ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। पंजाब के लीडर के लिए कानून कुछ होर ने, उन्होंने कोरोना दी पाबंदियां लागू नहीं होंदियां। शायद पहला जरा इस तस्वीर ते एक नजर मारो। यह पंजाब का एक आम नागरिक जिसका इल्जाम है कि पंजाब पुलिस उसके नाल धक्का कर रही है, पुलिस के वल्लों उसका जबरदस्ती चलान कटिया जा रहा है। इस शख्स ने इस कदर अपनी परेशानी जाहिर कर दी कि इसने कहा कि मैं देश छड्डना चाहता है। मैं भी नहीं रहना चाहता, जो कोविड शायद ना होंदा ते मैं भी इंडिया नूं छड्ड चुका होंदा। ਹੁਣ जरा इस दूसरी तस्वीर ते भी नजर मारो। इन्हें साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस सरकार च कैबिनेट मंत्री ने जनाब, अते शायद नियम कायदे कानून तो उत्ते ने। ये तस्वीरें दरअसल कई सवाल खड़े कर रही ने। इन्हें तस्वीरों को देख के तो शायद यहो लगता है। दरअसल मंत्री साहब संगरूर च एक ब्याह च शरीक होने पहुंचे सन, पर ब्याह की शायद धर्मसोत साहब नूं इन्नी ज्यादा खुशी सी कि मंत्री साहब अपनी ही सरकार वालों दित्तियां हिदायतां दी पालना करना भुल गए। न मास्क पाया, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, और जो तिखे सवाल पूछे गए उस तो बाद मंत्री साहब नूं मास्क पाउण दी याद भी आ गई। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। इन्ना ही नहीं, जो सवाल पूछे गया कि इस ब्याह 10 तो वध लोग आए ने, लोगों ने मास्क नहीं पाया और तुसी भी नियमां दी धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मंत्री साहब वालों जो सफाई दी गई जरा उसनूं भी सुनना लाजमी है पंजाब दी जनता दे लई। ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। जी हाँ, वीडियो एडिटर साहब एक बार फिर तो सुना दो। धर्मसोत साहब का बयान सुनाना तो बनता ही है ना। ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। धर्मसोत साहब असीं मनते हैं कि खुशी का मौका सी, पर खुशी तो फिर विआहां दी उन्हां आम लोकां 'च भी हुंदी है ना जिन्हां ते कोरोना दी सारियां पाबंदियां लागू कीतियां जांदियां ने, जिन्हां दे विआहां 'च जाके पुलिस रेड मारदी है, डंडे भराउंदी है, जिन्हां दा कुੱਟਮਾਰ कीती जाती है। पुलिस के वालों कदे किसी गरीब की रेहड़ी की लत्त मार दी जाती है, कदे किसी नूं सरे बाजार कुटिया जाता है। वैसे पुलिस तो इत्थे भी नजर आ रही है, पर मजाल है कि कोई धर्मसोत साहब नूं रोके टोके सवाल पूछे, उंगल चुके, क्योंकि जे किसी ने अजिहा कीता तो समझो नौकरी तो हथ धो बैठे। दरअसल पंजाब पुलिस का जोर तो आम लोगों ते चलता है, लोग भी अजिहा कीते ने। हुण तुहानूं साधु सिंह धर्मसोत का एक होर बयान भी सुना दिंदे हां जो उन्हां दी कोरोना नियमां दी धज्जियां उड़ाउण तो कुछ देर बाद पहला ही दिता गया सी। लो सुन लो। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 15 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ 21 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਤਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 30 40 50 ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮ ਸੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੀਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਲੂੰਦਰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। एक पासे सूबे च कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, पर नाल ही एक होर ग्राफ है जो उसे तेजी दे नाल बढ़ रहा है। इस नूं रोकना भी कोरोना नूं रोकण च नहीं जरूरी है। वो ग्राफ है क्राइम दा, जुर्म दा। अगली खबर यानी कि एक खबर जो तुहानूं असीं दिखाउण जा रहे हैं वो इंसानियत नूं शर्मसार करके रख देण वाली है, जिस नूं सुनण वाले हर किसी दी अखां शर्म दे नाल झुकियां रह जांदियां। ये तस्वीरें उस परिवार दियां ने जिसका सब कुछ लुटिया गया, जिसदियां खुशियां नूं ग्रहण लग चुका है। मोगा दे थाना धर्मकोट दे अधीन पैंदे एक पिंड च पट्ठे ते काम कर रही एक 18 साल प्रवासी लड़की दे नाल कथित तौर ते 2 व्यक्तियों के वल्लों सामूहिक बलात्कार किया गया। उस दे नाल कुटमार की गई। इस वारदात नूं अंजाम उसदे पट्ठे ते काम करने वाले 2 व्यक्तियों वल्लों दिता गया कि तो कुछ अजिहा जा रहा है और इस कानूनी वारदात नूं अंजाम देने तो बाद मुलजम मौके तो फरार दसे जा रहे हैं। पीड़िता के पिता ने दस्सिया कि रात नूं शिवम ते छोटू नाम के 2 नौजवान उन्होंने बेटी नूं घर च इकल्ला देख के घर च दाखिल होंदे ने। उस दे नाल जबरदस्ती करते हैं। जदों अपनी बेटी दी चीखां सुन वो मौके ते पहुंचते हैं ते अपनी धी नूं बचाने की कोशिश करते हैं ते मुलजमां दे वल्लों पीड़िता ते उसके पिता दे नाल कुटमार की जाती है। पीड़ित परिवार दे वल्लों हुण इंसाफ की मांग की जा रही है। 7:30 बजे का टाइम था। लड़की को रोटी बनाने के लिए भेजा जी, उसके साथ में ज़बरदस्ती लड़की की जी हमारी की गई और
हमने भी कहा तो हमारे साथ भी मारकूट बहुत ज़्यादा हुई, हमें इंसाफ चाहिए। उधर पुलिस का साफ तौर से कहना है कि पीड़ित लड़की का मैडिकल करवा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोवें मुलਜ਼ਮ फिलहाल फरार दस्से जा रहे हैं ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਕਰੀਬ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਲੀ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਤਥਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਖਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾ। ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਲਓ, ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। दरअसल ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ, ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਨਗੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਾਸੇ ਖਫਾ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਆਪਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ। ਜੀਸੀਪੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਗਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। 1000 ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਐਸਡੀਓ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਆਏ, ਆਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਲਜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਅਲਾਉਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਹੈ। SVC 1 ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, SVC 2 ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼।